آج ہم نے ایک انتہائی اہم سورۃ النور کی تلاوت سماعت کی۔ یہ سورہ چند دینی اور سماجی احکامات کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ پہلا حکم جو یہاں دیا گیا وہ زنا کی ممانعت ہے، اور انسان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ بدکاری کے قریب بھی نہ جائے، کیونکہ کوئی بھی ایسا جسمانی تعلق جو حلال نہیں ہے وہ اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور سماج کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ غلط ہے۔ اور پھر اس کی سزا بیان فرمائی۔ اور دوسرا بڑا اہم حکم قذف کے بارے میں بتایا، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا، کسی پاک دامن عورت کے اوپر بدکاری کا الزام لگانا۔ اس کا بھی فرمایا کہ یہ انتہائی غلط ہے، اور اس ضمن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بیان ہوا کہ کیسے بعض منافقین نے آپ کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ذہنی اذیت پہنچی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گھریلو زندگی شدید متاثر ہوئی۔ تو اس سے بھی منع فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ کی برات، آپ کی پاک دامنی، اسے قرآن میں ذکر فرمایا، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ جو پاک دامن عورت کے اوپر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اللہ کی ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ تو پھر آگے جا کے مردوں کو پہلے حکم دیا، وہ کیا حکم ہے کہ اے ایمان والو اپنی نگاہیں نیچی رکھو، یعنی شرم و حیا سے کام لو، نگاہیں نیچی رکھو، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ اور پھر اس کے بعد ایمان والی عورتوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والی عورتوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو، غیر محرم کو نہ دیکھو۔ اب یہاں دیکھیں، پہلے مردوں کو حکم دیا کہ تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور پھر اس کے بعد عورت کو حکم دیا، ایمان والی عورتوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ مردوں کو یہ دو حکم دیے، نگاہیں نیچی رکھو اور شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ عورتوں کو یہ دونوں حکم بھی دیے کہ نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، لیکن عورت کو آگے مزید حکم دیا کہ اپنی زیب و زینت، اپنی زیب و زینت، بناؤ سنگار، یہ اپنے خامن کے علاوہ باہر ظاہر نہ کرو، باہر ظاہر نہ کرو۔ عورت کا بناؤ سنگار شریعت منع نہیں کرتی کہ عورت بناؤ سنگار نہ کرے، لیکن شریعت کرائیٹیریا بتاتی ہے کہ عورت بناؤ سنگار کس کے لیے کر سکتی ہے، وہ اپنے خامن کے لیے کر سکتی ہے، اپنے خامن کے لیے خوبصورت کپڑے پہنے، اپنے خامن کے لیے بناؤ سنگار کرے، اپنے خامن کے لیے خوشبو لگائے، یہ جائز ہے اپنے خامن کے لیے، لیکن باہر نہیں۔ باہر کے بارے میں فرمایا کہ جب تم باہر جاؤ تو پردہ کرو، پھر بناؤ سنگار نہ کرو۔ جبکہ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ وہ عورت جو
दूसरों के लिए बनाओ संवार करती है या खुशबू लगाती है जब बाजार में जाती है या जिस तरह भी, तो अल्लाह की उसके ऊपर लानत होती है, फरिश्तों की उसके ऊपर लानत होती है। इसलिए औरत को हुक्म ये दिया गया है कि वो बनाओ संवार अपने खामन के लिए करे, जबकि आज मामला उल्ट हो चुका है। घर में जो नाकस किस्म के कपड़े हैं, गंदे हैं, पुराने हैं, वो पहने जाते हैं। किसी काम काज जो करना है, घड़ी जो रहना है, और जब बाहर निकलती हैं तो फिर हर तरह का महंगा, कीमती और हर तरह का बनाओ संगार, खुशबू, सब कुछ ये लगाया जाता है। यानी टोटल शरीयत के उल्ट हो गया। हालांकि शरीयत ने जो फरमाया है वो क्या है, बनाओ संगार घर के लिए, और ये जो सादगी है, पर्दा है, ये बाहर के लिए है। जबकि आज उसका उल्ट हो गया है कि सादगी घर में आ गई और जितना बनाओ संगार है वो बाहर। उसके नुकसान अल्लाह माफ़ करे होते हैं, फिर उसके नुकसान होते हैं। तो शरीयत ने जो हुक्म फरमाया वो ये है कि औरत बनाओ संगार करे, लेकिन घर में, बाहर में सादगी इख्तियार करे, बाहर जो है वो पर्दा करे। और फिर आगे एक और समाजी हुक्म जो है वो बताया गया, और वो ये है कि किसी के घर जाओ, दाखिल होने से पहले इजाजत लो। आपके अपने बेटे का घर है, इजाजत लो। वो दोनों मियाँ बीवी रहते हैं, इजाजत लो। आपको क्या पता वो किस हालत में है। आपकी अपनी बेटी का घर है, इजाजत लो। कोई भी ऐसा रिश्ता है या दोस्त के घर है या किसी तरह, तो इजाजत जरूरी है। हाँ, वालिदैन हैं और इतने बूढ़े हैं, अब पता है कि कोई ऐसी हालत नहीं हो सकती, वो फिर और चीज है। लेकिन आम तौर पे फरमाया कि इजाजत जरूरी है, और इजाजत का भी तरीका है, 3 बार इजाजत लें। यानी पहली इजाजत लें, अगर अगले जवाब देते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो दूसरी बार, नहीं तो 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार। अगर 3 बार इजाज़त तलब करने के बावजूद आपको जवाब नहीं आता तो फिर डिस्टर्ब ना करें। ये है अखलाकियात, ये है कुरान का उसूल कि 3 बार इजाज़त तलब की, फिर ना इजाज़त लें। हो सकता है वो किस मजबूरी में हो सकता है वो नहीं आपसे बात करना चाहता है या किसी ऐसी पोजीशन में है, नहीं अभी मिलना चाहते, फिर ना बार बार डिस्टर्ब करो, वापस चले जाओ। बाद में जब मौका बने वो आपको बुला ले या आप रब्ता कर लें। लेकिन और यही आज मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा ऐड करता हूँ, फ़ोन हम करते हैं, फ़ोन करते हुए भी ये कुरान का हुक्म ज़रूर पेश नज़र रखा करें कि फ़ोन किया है, एक बार किया है, नहीं जवाब दिया, दूसरी बार किया है, नहीं उठाया, तीसरी बार करके छोड़ दें। ये नहीं कि वो बेल जाती ही जाती रहे, वो अगला किस पोजीशन में है, सो रहा है, जो भी काम है, तो ऐसे ज़्यादा ना करें। कुरान जो हुक्म देता है वो यही कहता है कि दस्तक दें 3 बार, नहीं तो वापस हो जाएं। ऐसे ही आज मोबाइल है, ये भी बेल हम एक इजाज़त ही दे रहे होते हैं कि हमारी गाल काल सुने, वो भी 3 बार करें। नहीं को सुनता बंद कर दें। और जिसको कॉल गई है अगर वो उस वक्त अवेलेबल नहीं है, उसका भी अखलाकी फ़र्ज है कि जब फ्री हो तो वापस बात करे या मैसेज करे कि मैं अब फ्री हूँ या अब मैं बात कर सकता हूँ। तो ये अखलाकियात या समाजी अहकामात जो है इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिखाए हैं, जो ख़ास तौर पे हमारी समाज से रिलेटेड हैं। अल्लाह ताला जो है हमें इन सब के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।